So in the last class we discussed, in the last session we discussed concurrent engineering and biomimicry. Okay. So what do you mean by concurrent engineering? Okay. So it is an approach in product design process in which people from various functional areas works together. Okay. So people are working simultaneously to develop a product. So that will definitely reduce the cost as well as the time of that production. Okay, so it is also called simultaneous engineering as well as parallel engineering. Okay, and we also discussed the advantages of concurrent engineering. So reduce design time, manufacturing time. Okay, the cost of the design will be reduced, that is the cost will be more will we can reduce unnecessary cost. That means as well as we can reduce the time of production, and we'll get a perfect the product will be more effective because we are doing that, we are designing that product from different experts. Okay, sure. So every person has a feel of belongings to the product. So we discussed all these advantages of concurrent engineering. Now we are going to discuss a new topic, that is reverse engineering. Okay, so what do you mean by reverse engineering? Okay, കാണുന്നില്ലേ? അഞ്ജന കാണുന്നില്ല? Okay, so reverse engineering is an approach in which an existing product is analyzed and another product is developed in light of the analysis. Okay, so it is an analysis technique. That means we are analyzing a particular product. Okay, sometimes we may be disassemble that product. Okay, and we have to, it will be helpful for to develop a new product. Okay, so the product that is analyzed can be own product of the producer or a product from a competitor. Okay, in reverse engineering, a product is dissected or disassembled to find out in detail how a part works and why it is used. Okay, this information obtained by this process can then be applied to solve one design problem or develop a new product. Okay, so I think you got that exact idea. Suppose you have a product. Okay, sometimes that product will be designed by yourself. Okay, and you are going to disassemble, or we have to you have to partition, or you are going to segment those segment that product to study it or to analyze it. Okay, so that will definitely help you to develop a new product, or you have to modify your own product. So the type of analysis is known as reverse engineering. Okay, okay, reverse engineering is essentially a functional decomposition process. That means we are segmenting your own product or a competitor's product or other product to study or analyze it. Okay, in a reverse direction. Okay, an existing product is analyzed into subsystem, which are further analyzed into D to ultimately establish the product concept. So while doing that, while doing reverse engineering, we can get the exact concept of that product. Okay, this analysis will help the designer to identify weak side of the design. Okay, definitely while disassemble it or segmenting it, definitely you will get the weak side and strong side of your of that particular design. Okay, okay, here they are showing a reverse engineering process of an iron box. Okay, okay, so there is a process of manufacturing, and what they are doing is they are going to disassemble that particular product, and they can see every part of that particular product, and they can analyze well, and they can conclude which part is more strong and which part is more weak, and what development has to be done to improve that product. Okay, so the type of modification is possible, and definitely this process will help you to develop a new product.
to study by analyzing the concept of that particular design. Sometimes about the experts will segment or disassemble the competitor's product to study what is the technique used in that particular product. Okay. Clear ആണെന്നല്ലേ പറയുന്നത്? അനുശ്രീ ക്ലിയർ അല്ല? So why is it called? What is the why we are calling it as a reverse engineering? Because we are actually the technique will go on just reverse of that manufacturing process. Developing process in a reverse direction usually അത് പോവാം അല്ലെ. ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പാർട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുക. സോ പിന്നെ അത് ഡീപ്പായി പോവുക. Okay, so that is why it is called reverse engineering. Okay. Okay, functional decomposition process in the reverse direction. That is a functional, we are decomposing that product in a reverse direction. That is just opposite to the manufacturing. Okay. And okay, that's the end of our fourth module. So here you have a lot of activities. You see, purpose, a new design for a screwdriver based on reverse engineering method. Design requirement: conventionally for different screws, different heads are available. Present requirement is to develop a screwdriver that can handle any screws without changing the heads. You can change the designs as per your wish. Okay, so you have a screwdriver. It's an example. This is an activity you can do. You have to develop a screwdriver that can handle any screws without changing the heads. Okay, so to develop such a product, you need to do a reverse engineering on a ordinary screwdriver. Okay, അതാണ് ഇതിലൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ we started with project-based learning and problem-based learning. So you know what is project-based learning as well as problem-based learning. We compared the aspects of both approaches. Okay, and next is the modular design process. Okay, so what do you mean by modular design? What do you mean by modular design? Armando, Roshni, what do you mean by that? Modular design. What is the concept of modular design? Yes, of course. So we are not focusing on design as a whole. We are designing parts by parts. Suppose a part of the product will be designed by one person or a one design team, and another part will be designed by another team. So we will get a efficient or effective product. Okay, that is known as modular approach. And after in the final step, we are going to assemble. We'll assemble all these steps. I mean, all these modules to get a complete product. So that is known as modular approaches in design. Okay, and what do you mean by life cycle? So life cycle means the entire time span of that particular product. Okay, from the design phase to the end of that end stage of that product. That is known as life cycle of that particular product. And after that, we discussed biomimicry and different applications. What do you mean by biomimicry? We are imitating the principles or design concepts from nature. Okay, that is known as biomimicry. So we are imitating our nature. We are actually we are extracting the concepts, different concepts and physical properties of different areas in nature. Okay, so for your design process, that is known as biomimicry. Okay, and before that, we discussed ergonomics and aesthetics in a design process. Ergonomics just means what do you mean by ergonomics? The comfortable of the comfortness of that particular user. Okay,
how it will be user friendly and comfortable for um, your operation. That is known as ergonomics. Aesthetics means the style or the beauty of that particular product, how attractive the product will be. That is the concept of aesthetics. Okay, and after that, we discussed value engineering. How can we value your product? How can you value your product using a ratio? Okay, എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്? വാല്യൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വാല്യൂ, എങ്ങനെ, ഹൗ ക്യാൻ യു ഡിഫൈൻ ദാറ്റ്, ഹൗ ക്യാൻ യു കമ്പ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ്? എന്തിന്റെ റേഷ്യോ ആയിരുന്നു നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്? എന്തായിരുന്നു അനുശ്രീ? Ratio of cost and function. Okay, the ratio of cost to ratio of function and cost. On basis of that measurement, on basis of that computation, we can say, we can define the value of that product. Okay. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാല്യൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, നമ്മൾ വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് കൺകറന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ദാറ്റ് മീൻസ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി lot of experts are working together to develop a product. That is known as concurrent engineering. Okay, and reverse engineering means we are analyzing a product to develop a new product or modify your product. Okay, so the product will be your own or it will be your competitor's product. Okay, to study the working principle and to study what are the weak points of your product, what are the strong parts of your product. So that analysis is known as reverse engineering. So these are the topics we covered in fourth module. So now we can discuss some questions, how to answer, and what type of application level questions will be asked and how to answer questions in based on fourth module. Okay. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇവർ തന്ന സിലബസിൽ തന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ 18th ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിൽ ഡിസ്കസ് 17th ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഷോ ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ സോഫ ആൻഡ് ദെൻ depict how the design changes when considering aesthetics. First is aesthetics and second ergonomics into consideration. Give hand sketches and explanation to justify the changes in designs. Okay, so here you are going to design a simple sofa considering aesthetics and ergonomics into considering aesthetics as well as ergonomics, and you can use hand sketches and explanation to justify the changes. ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുക? Anybody idea? How can you answer this question? So you are going to develop a sofa set. So the first thing we are going to consider is ergonomics as well as the aesthetics. Okay. ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ആയിരിക്കും പറയാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി നീഡ് ടു ഡിസ്കസ് അവർ എർഗോണമിക്. നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന്. എങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഇപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താണ് ടു ഡെവലപ്പ് സോഫ സെറ്റ്, റൈറ്റ്? ഒരു സിമ്പിൾ സോഫ സെറ്റാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. Okay, how can you define, how can you develop such a sofa set? എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ അനുശ്രീ? രണ്ട് കേസസ് ആണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ബോത്ത് എർഗോണമിക്സ് ആസ് വെൽ ആസ് എസ്തെറ്റിക്സ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഒന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ergonomic. Okay, രണ്ടാമത്തെ aesthetic.
So the sofa set should be ergonomically and aesthetically perfect. Okay. How can you develop such product? How can you design such a product? Ergonomics എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു എർഗോണമി? എന്തായിരിക്കും പറ. കേൾക്കുന്നില്ല പറയുന്നത്. എന്തായിരിക്കും വൈഷ്ണവ്? എർഗോണമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എർഗോണമിക്? ഒരു സോഫ സെറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസൈൻ, എർഗോണമിക്കലി ആണ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താണ് എസ്തെറ്റിക്സും എന്താണ് എർഗോണമിക്സും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അങ്ങനെ ചെയ്യാം. എന്താണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എർഗോണമിക്? എന്താണ് അഞ്ജന? യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ. യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി, നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം. ദ മെയിൻ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഓർ ഡിസൈനിങ് സോഫ സെറ്റ് ഷുഡ് ബി കംഫർട്ടബിൾ ഫോർ എവറി യൂസർ. അപ്പോൾ കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആന്ത്രോപോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഡയമെൻഷൻ അല്ലേ? അപ്പം ദ സോഫ സെറ്റ് ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ ഫോർ that must be useful for old people, kids, children അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവുക. സോ ദാറ്റ് സോഫ സെറ്റ് ഷുഡ് ബി കംഫർട്ടബിൾ ഫോർ എവറി ക്ലാസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും എവറി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അതെന്തായിരിക്കണം? കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മളത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ അതിൽ ചെയ്യുന്നത്, അത് പറയുമ്പം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? So we are considering ergonomics. Ergonomics നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് so we are considering ergonomics. So here ഇപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്ന? എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കംഫർട്ടബിൾ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ? എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും നോക്കേണ്ടി വരിക? എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോഫ കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് വിഷ്ണു? ഓഫ് കോഴ്സ് സൈസ്. പിന്നെ സൈസ് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ? സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പറയാതെ ഹൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് ലെങ്ത് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ ടൈപ്പ് വെരി ഗുഡ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കോഴ്സ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഹൈറ്റ് അല്ല, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹൈറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ടോട്ടൽ സൈസ്. ഐ മീൻ ലെങ്ത് നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ. വാട്ട് ആർ ദ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ്? ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി, ഗുഡ്. പിന്നെന്തൊക്കെ പറയാം? ഹൗ ദറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി കംഫർട്ടബിൾ. നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം പോയിന്റ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത്. ഷേപ്പ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഷേപ്പ്. പിന്നെന്തായിരിക്കും? നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇത്രയും മതിയെങ്കിൽ ഇത്ര, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ടോപ്പിക് പോയിന്റ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നിങ്ങൾക്കൊരു ഹാൻഡിൽ, ഐ മീൻ നിങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പോർഷൻ സാധാരണ സോഫൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. കുഷ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ? പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം? നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കുന്ന വളരെ സ്പോഞ്ച് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം അല്ലേ? അത് നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം എഴുതുക, ജസ്റ്റ് പോയിന്റ്സുകൾ ജസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, എത്ര ഹൈറ്റ് വേണം, എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ, ഐ മീൻ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് ഹൗ മച്ച് ഹൈറ്റ് വിൽ ബി ദർ, എത്ര വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? യു ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഇൻ യുവർ എർഗോണമിക് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ
നിങ്ങളിത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ യു ക്യാൻ യൂസ് ഹാൻഡ് സ്കെച്ചസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് സ്കെച്ചസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്കത് വരച്ച് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ഇത് വരക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാൻഡ് സ്കെച്ചസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഏത് രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാം, ഞാൻ വരക്കുന്ന പോലെ വരക്കണം എന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, നന്നായിട്ട് വരക്കാം. ഇവിടെ definitely, so here we need a basic sketch, okay, and you can mark here length, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത്, അതുപോലെ ഹൈറ്റ് അല്ലേ, ഈ സൈസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ വൈൽ ഡിസൈനിങ് എർഗോണമിക്കലി അല്ലേ, അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ യൂസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, അത് എഴുതി വെക്കാം. ഓക്കെ, അതാണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സുകളുണ്ടോ അശ്വിൻ? അഷ്ന, മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. റോഷിനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഐഡിയാസ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും നോക്കുക. നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞത് എസ്തെറ്റിക്സ് ആസ് വെൽ ആസ് എർഗോണമിക്സ്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ എർഗോണമിക്സ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് എർഗോണമിക്സ്. ഓക്കെ, സോ എർഗോണമിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കംഫർട്ട്നെസ്. അപ്പം കംഫർട്ട്നെസ് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പറയാൻ പറ്റുമോ, അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ കുറേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഐഡിയാസ്? കേൾക്കുന്നില്ല പറയുന്ന? അനുശ്രീ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഇൻബിൽറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻബിൽറ്റ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കത് പറയാം. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തൊരു ബെഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീക്കി ഒരു ബെഡ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഐഡിയയും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബെഡ് അല്ലേ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ച് എഴുതുക, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതുക, ഹാൻഡ് സ്കെച്ചസ് യൂസ് ചെയ്യുക. സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് വരക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോഴും യൂസ് ഓൺലി യുവർ ഹാൻഡ് സ്കെച്ചസ്. ഓക്കെ, ഹാൻഡ് സ്കെച്ചസ് വെച്ചിട്ട് റഫായിട്ട് വരച്ചാൽ മതി. അത് അത്ര നീറ്റാ, ഐ മീൻ പെർഫെക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ കാണിക്കേണ്ടത്. സ്കെയില് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വരക്കാൻ പാടില്ല. യൂസ് ഓൺലി യുവർ ഹാൻഡ് സ്കെച്ചസ്. നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് വരക്കുക. എപ്പോഴും ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ട്രൈ ടു draw figures to show your ideas. Okay, അതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഉണ്ടോ? സർ, ലെഗ് റെസ്റ്റ് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. എങ്ങനെ? കാല് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ്, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. കാല് റെസ്റ്റ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഫുഡ് റെസ്റ്റ്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അത് വേറെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓപ്പണിങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സ് പോലത്തെ ഒരു മെക്കാനിസം ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഫുൾ ടു. അതിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഐഡിയ ആണേ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് റെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ താഴെ വേണമെങ്കിൽ വേറെ തന്നെ ഒരു മെക്കാനിസം ആക്കാം ഫുഡ് റെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിസം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇപ്പം റീഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനോ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു സംവിധാനമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിൽ എഫക്ട് ദ എർഗോണമിക്സ് ഓഫ് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ്, യുവർ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് എർഗോണമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത്. ഇനിയും ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. അത് ജസ്റ്റ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ കാണിക്കണം. ഓക്കെ, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? റോഷിനി ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് എസ്തെറ്റിക്സ്. എസ്തെറ്റിക്സ് എന്നാണ്, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എസ്തെറ്റിക്സ്? എസ്തെറ്റിക്സ് എന്ന് എന്താ കാണിക്കുന്നത്, മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ്
product should be attractive. Attractive means the actually how the product നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ്. How can you make the product more stylish or അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി, ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ബ്യൂട്ടീനെയാണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം എസ്തെറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കാണാൻ അട്രാക്റ്റീവ് ആവുന്ന രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് നീറ്റായിട്ടൊരു ഒരു ഡിസൈൻ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരക്കാട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അട്രാക്റ്റീവായ രീതിയിൽ ആ ഒരു സോഫേനെ നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്ന രീതിയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ സോഫയും, പിന്നെ അതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് കാണിക്കാം സോഫ. ഓക്കെ, അപ്പം വിത്തൗട്ട് വയലേറ്റിംഗ് ദ എർഗോണമിക്സ് ഓഫ് അവർ പ്രോഡക്റ്റ്, ഇതിൻ്റെ എർഗോണമിക്സ് മാറാത്ത രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങളതിൻ്റെ എസ്തെറ്റിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ വരക്കുന്ന പോലെ വരക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളേതായ രീതിയിൽ വരക്കാം കേട്ടോ, ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കാണിക്കാം, നിങ്ങളെ ഫുഡ് റെസ്റ്റ് കാണിക്കാം. ഇവിടെ വേറെ കുഷ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ച് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് changes can be made to our initial product to develop the aesthetic sense. Okay, and നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് പാറ്റേൺസ്, നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളേഴ്സ്, പാറ്റേൺസ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. കളർ കോമ്പിനേഷൻസ്, അതിൻ്റെ പ്ലേസിങ് ചെയ്യുന്ന രീതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എസ്തെറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ എന്താ മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ടത്, അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം സ്റ്റൈലിഷ് ആക്കാമെന്ന്. ഓക്കെ, so you have to make that your product more stylish and beautiful. അപ്പോൾ അതാണ് എസ്തെറ്റിക്സ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, അർഷ്ന ക്ലിയർ അല്ലേ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ, കുറേ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് ഈ മീൻസ് ഇപ്പം എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ്, അതിൻ്റെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത എസ്തെറ്റിക്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോത്ത്സ് അല്ലേ, അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ, ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺസ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണിക്കാം. ഇതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതിൽ സെപ്പറേറ്റ് പാറ്റേൺസ് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഷേപ്പ് അല്ലേ, ഷേപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്സ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ, സെപ്പറേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം വുഡൻ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു വുഡൻ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ വുഡൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ടൈപ്പ്, അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണിക്കാം. ബിക്കോസ് ദറ്റ് കസ്റ്റമർ ഷുഡ് അട്രാക്ട് ദറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഐ മീൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി മോർ അട്രാക്റ്റീവ് ടു യുവർ കസ്റ്റമേഴ്സ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മാറ്റുന്ന രീതിയിൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് you can make changes to that product aesthetically. അതാണ് അതിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. വിഷ്ണു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഷീസ് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഷീസ് അതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഉണ്ടോ? ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഐഡിയാസ് നിങ്ങളെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. നിങ്ങൾക്കൊരു എസ്തെറ്റിക്സ് അപ്പീൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? അനുശ്രീ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എന്താ പറയുക, നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അത് കാണിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച എർഗോണമിക്കലി ആൻഡ് ഹൗ എർഗോണമിക്കലി ആൻഡ് എസ്തെറ്റിക്കലി ഡെവലപ്പ് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്.
സോ യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദോസ് പോയിന്റ്സ്. അത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്കി എഴുതുക, ഹാൻഡ് സ്കെച്ചസ് വരക്കുക, എന്നിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്താണ്? ഷോ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ നേച്ചർ ഇൻസ്പയർഡ് ഡിസൈൻ ഫോർ എ സോളാർ പവേർഡ് ബസ് വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് beside a highway. Relate between natural and man-made designs. Okay, use hand sketches to support your arguments. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? അതായത് നേച്ചർ ഇൻസ്പയർഡ് ഡിസൈൻ ഫോർ എ സോളാർ പവർ ഹൗസ്. So you are going to design a nature inspired solar powered bus വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് അല്ല, ബസ് വെയിറ്റിംഗ് ഷെൽട്ടറാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അപ്പം നേച്ചർ ഇൻസ്പയർഡ് ആണ്, നേച്ചർ ഇൻസ്പയർഡ് വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ബിസൈഡ് എ ഹൈവേ. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റിലേറ്റ് നേച്ചറൽ ആൻഡ് മാൻ മെയ്ഡ് ഡിസൈൻസ്. യൂസ് ഹാൻഡ് സ്കെച്ചസ് ടു സപ്പോർട്ട് യുവർ ആർഗ്യുമെന്റ്സ്. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? എങ്ങനെ ചെയ്യാം? എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഉണ്ടോ? എങ്ങനെ ചെയ്യാം റോഷ്നി? ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ, ഹൗ വിൽ യു ടാക്കിൾ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? സോ ഹിയർ ദേ ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബയോമിമിക്രി അല്ലേ? We discussed the topic. What do you mean by biomimicry? We are imitating the concepts from, we are extracting a concept or principle from nature, or a design dimension or structure from nature to develop a product. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ബസ് ഷെൽട്ടർ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു യു ഹാവ് എ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ അല്ല, ഒരു ബസ് വെയിറ്റിംഗ് ഷെൽട്ടറിന് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും. എന്തിനാണത്? ആൾക്കാർക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ വെയിലും മഴയൊന്നും കൊള്ളാത്ത രീതിയിൽ ആൾക്കാർക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബസ് വെയിറ്റിംഗ് ഷെൽട്ടറാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? അതിന് വേറൊന്നുണ്ട്, സോളാർ പവേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബസ് വെയിറ്റിംഗ് ഷെൽട്ടർ. അതായത് അതിൻ്റെ സോളാർ എനർജീനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംവിധാനം കൂടി നമുക്ക് അതിൽ ഉണ്ടാക്കണം. ഒരു സെറ്റപ്പും കൂടി ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹൗ can you develop that? How can you develop a solution for that question? So here we have to use nature related design. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങളെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരു ബസ് വെയിറ്റിംഗ് ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാക്കണം. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നേച്ചർ ഇൻസ്പയർഡ് ഡിസൈൻ ആണ്. ഇപ്പം നേച്ചർ ഇൻസ്പയർഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബയോമിമിക്രി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല? അപ്പം അതിലെന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത്? നേച്ചർ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസിൻ്റെ ചില വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ദാറ്റ് അല്ലെ? നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ ഓൾറെഡി? ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ ബയോമിമിക്രിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു കിങ് ഫിഷറിൻ്റെ ബീക്ക് വെച്ചിട്ട് വി ഡെവലപ്ഡ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഇൻ ജപ്പാൻ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, മോസ്കിറ്റോസിൻ്റെ നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് അതേ സെയിം സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു സിറിഞ്ച് വെച്ചിട്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ബയോമിമിക്രി അല്ലേ? പിന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സിംബാബ്വേയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ടെർമൈറ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം. അപ്പം ആ ടെർമൈറ്റ് ഒരു ലാർജ് ടെർമൈറ്റ് ആണ്, അത് സിസ്റ്റമാണ്. സോ ഇൻസ്പയർഡ് ഫ്രം ദ ടെർമൈറ്റ് they developed a building അല്ല, എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ഒരു ബിൽഡിംഗ് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. അതായത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അധികം എയർ ചൂടായി നിൽക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ടെർമൈറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതേപോലെ അതിൽ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഡിസൈൻ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദേ ഡെവലപ്ഡ് എ ബിൽഡിംഗ് അല്ലേ? അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട്? ഇതിനെയാണ് ബയോമിമിക്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം സോ ഹിയർ വി ആർ അഡോപ്റ്റിംഗ് ബയോമിമിക്രി ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് എ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോടൊരു വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കാനാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ? ഇപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിൽ, എന്ത് കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ
പിന്നെ നേച്ചറിന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത്? എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ ആദിൽ? സോ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡില് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടെമ്പറേച്ചർ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെയിനായിട്ട് എന്താണ്? ആക്ച്വലി നമുക്ക് മഴയും വെയിലും കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലൊരു സംഭവം. അപ്പോൾ അത് ഒന്നിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നേച്ചറിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എടുക്കാം. ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോവാം. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് യുവർ ഓൺ പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ തിങ്കിങ്. അത് വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം. അതായത് ആ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേച്ചറിൽ കാണുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിനോമിനൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്ററിൻ്റെ ഷേപ്പുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ അതിൽ? അനുശ്രീ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? കേൾക്കുന്നില്ല പറയണേ. റോഷ്നി എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ? നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും. ഒരു ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ പോലത്തെ. എങ്ങനെ? ലീഫിന്റെ ഒരു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. അത് വെക്കാം. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് പോസിബിൾ ആണ് അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ ലീഫിൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു ലീഫിൻ്റെ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വാഴയിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാം. ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഷെൽട്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. പിന്നെ അത് സോളാർ പവേർഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്ത് വെക്കേണ്ടി വരും? നിങ്ങൾ സോളാർ പാനൽസ് വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കാണിക്കാം അല്ലേ? ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണെന്നില്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ലീഫ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. വലിയ രീതിയിലൊരു ലീഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് കാണിച്ചിട്ട് അതിലെന്ത് ചെയ്യാം? ആ രീതിയിൽ അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എല്ലാം കാണിക്കണം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ പില്ലേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ രീതിയിൽ. സോ ഹിയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളേതായ രീതിയിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം എന്താ പറയുക, ഈ മഷ്റൂം ഒക്കെ ഇല്ല, കൂണൊക്കെ ഇല്ല, അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? യു ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് വെയിറ്റിംഗ് ഷെൽട്ടർ അല്ല? ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോളാർ പാനൽസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഉണ്ടോ? ഐ തിങ്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ മെയിനായിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത് തന്നെ ആയിരിക്കും. ആ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു നേച്ചറിൽ കാണുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും മെയിനായിട്ട് അവർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം. അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ബാക്കി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.